بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم غير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن غشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Demikian tadi bacaan surah-surah daripada surah Ad-Duha dan berakhir dengan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bacaan kita diterima dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadat insya-Allah. Sebagai doa untuk memimpin bacaan doa, majlis menjemput dan mempersilakan saudara Muhammad Muzaffar bin Ibrahim untuk memimpin bacaan doa khatam kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمهما ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Pujian orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan selawat dan salam ke atas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta sahabat-sahabat baginda. Ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran dan kurniakanlah keupayaan untuk membacanya sepanjang malam dan siang dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami. Wahai Tuhan, pemelihara sekalian alam, Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, mudahkan kami dengan kemuliaan Al-Quran dan sediakan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab di akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih saudara Muzaffar atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar dan anak-anak pelajar sekalian, marilah sama-sama kita terus istiqamah dalam membaca Al-Quran. Jangan kata bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran. Bulan-bulan lain kita teruskan juga istiqamah kita dengan Al-Quran. Kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada kita di akhirat nanti sebagai peguam bela. Di dalam kubur sebagai teman. Apabila malaikat tanya kita, yang jawab, yang tolong jawab ialah peguam kita. Siapa? Iaitu Al-Quran. Di akhirat nanti Al-Quran datang lagi untuk memberi syafaat kepada pembaca, kepada kita insya-Allah. Dan akhir sekali Al-Quran ni menjadi pendinding ataupun perisai kita daripada dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberi suntikan semangat untuk kita istiqamah dengan Al-Quran dan insya-Allah kita doakan istiqamah kita dengan Al-Quran ni berterusan di bulan-bulan yang akan datang insya-Allah. Baik muslimin muslimat, sidang pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung program kita pada hari ini. Seperti perancangan kita tak lengkap sekiranya kita tidak mendengar sedikit pesanan amanat daripada ayahanda pengetua kita sebagai penutup acara kita pada hari ini. Jadi diminta Tuan Pengetua ada ke? Ke masih Sekejap. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, majlis menjemput dan mempersilakan ayahanda pengetua kita untuk memberi sedikit ucapan penutup sebagai pengubat rindu anak-anak kepada apa. Silakan tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Ramadan yang ke-29. Betul kan? 29 lagi ni kan? 29. Hashtag indah di hati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa pelaksana bagi program panitia program Tadarus Al-Quran yang merupakan program yang julung-julung kali kita adakan. Selalunya kita mengadakan program Tadarus ini secara bersemuka di sekolah dan juga di surau-surau masing-masing. Tetapi dengan zaman baru ini, kaedah baru ini kita laksanakan dalam kaedah secara online. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, tahniah kepada jawatankuasa yang telah terlibat, yang telah mengadakan inisiatif ini, dan kita harap ya supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat meneruskan istiqamah melakukan ibadat. Bukan sahaja tadarus, tetapi pada akhir Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, kerana itu merupakan satu tuntutan daripada syariat yang telah disalurkan dalam agama kita, agama Islam. Dalam program ini juga kita juga telah masukkan kutipan Ramadan. Nanti mungkin jawatankuasa boleh updatekan kutipan Ramadan yang telah kita berjaya kumpulkan. Sehingga semalam saya rasa kita sudah berjaya mendapatkan kutipan hampir kepada 8,000 lebih ya. Dan ini merupakan infak kita, harta kita kemudian, dan kita harap kutipan ini akan kita salurkan kepada anak-anak, anak-anak yang memerlukan. Itu pun nantilah bila mereka sudah boleh bersekolah kembali. Sedikit makluman saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, guru-guru berkualiti dan juga kepada anak-anak ya. Info sekolah ini sebenarnya berkaitan dengan pengurusan sekolah. Pejabat sekolah memang telah dibuka ya. Cuma murid-murid dan juga guru sahaja yang tak boleh berada di sekolah ya. Dan perkhidmatan AKP ini saya adakan secara bergilir. Tujuan dia untuk pengurusan perkhidmatan perguruan. Ada kenaikan gaji, ada berurusan dengan guru-guru yang akan bersara, dan semua itu perlu kita laksanakan ya. Dan alhamdulillah sekolah kita telah mula, pejabatnya telah mula dibuka, dan jika anak-anak ya ataupun tuan-tuan guru yang ada keperluan untuk datang ke sekolah, kena datang dan kena maklumkan kepada pihak perusahaan sekolah. Berkaitan dengan cabaran baru kita ini, selepas daripada PKP ini dan juga MCO ini, pihak sekolah telah membuat persediaan. Dengan melaksanakan, kami telah mengadakan mesyuarat dalam kalangan pentadbir, iaitu kita akan membuat persediaan berdasarkan kepada SOP-SOP yang sedia ada. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, para guru, maklumat awalnya berdasarkan pada SOP yang ada, pihak pengurusan sekolah telah berbincang dan memutuskan untuk jika sekolah dibuka, hanya murid tingkatan 5 sahaja yang akan berada di sekolah, dan pembelajaran murid tingkatan 5 itu adalah berbentuk bersemuka, dan distancing itu ataupun penjarakan sosial itu akan kita laksanakan. Dan saya dah minta pada jawatankuasa kurikulum untuk mengagihkan, memecahkan kelas-kelas itu kepada pecahkan kelas itu kepada 30 kelas. Daripada 12 kelas kita jadikan kepada 30 kelas, supaya murid-murid itu dikekalkan jarak sosial masing-masing. Dan juga begitu juga di kantin. Dan kalau dilihat dari segi SOP-nya, guru-guru yang tidak mengajar tingkatan 5 juga pada dasarnya kalau ikut dalam SOP itu, guru-guru juga akan berada di sekolah. Dan kita juga telah menyusun jadual e-learning. Maknanya guru-guru yang terlibat dalam yang mengajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4
akan teruskan dengan mengajar dari sekolah secara online. Dan ini merupakan inisiatif baru yang kita adakan, dan cuma saya mendapati sedikit gusar kerana dalam kalangan murid-murid kita, terutama tingkatan 1 dan tingkatan 2, kadar partisipasi mereka sangat rendah. Data yang diberikan secara harian kepada saya, murid-murid peralihan lebih kurang dalam 70% ke 80% terlibat, tetapi murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 hanya tak sampai 60% daripada murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang terlibat. Dan jadi bagaimana kita nak melaksanakan PDPC itu? Jadi sama-sama nanti kita dapat fikirkan, terutama guru-guru tingkatan, untuk mengajar anak-anak kita, anak-anak dalam kelas kita supaya sama-sama terlibat dalam aktiviti PDPC ini. Kemudian perkara yang lain, saya juga, saya tadi sebenarnya sedang bermusyawarat dengan pihak PPD berkaitan dengan pengoperasian, dan dalam maklumat yang telah disampaikan oleh pihak sektor pembelajaran, sekolah kita adalah antara sekolah yang aktif. Kerana laporan ini sentiasa saya hantarkan kepada PPD. Sekolah kita ini alhamdulillah, cikgu-cikgu kita sentiasa aktif dan melaksanakan PDPC online. Dan daripada data itu, antara 7 sekolah itu yang aktif dalam PDPC ini adalah sekolah, antaranya adalah sekolah menengah Pandan Indah. Dan ini tahniah kepada guru-guru yang bertungkus lumus memastikan pendidikan anak-anak kita ini dapat dijalankan dengan baik ni. Dan akhir kata, tahniah, terima kasih Tuan Haji Zul, Tuan Ustaz Zul kerana mengadakan inisiatif ini. Banyak lagi inisiatif-inisiatif yang telah kita susun. Kelab guru pun ada menyusun aktiviti-aktivitinya secara online. Jadi sama-samalah kita sertai program-program ini, dan kita dah lama tak bersua, rindu tu memang ada. Bila dah rindu ni dapat bertengok muka, terutama Tuan Haji atau Cikgu Ustaz Zul pun okeylah. Masih di kampung lagi Masih di kampung. Okey, akhir kata dari saya, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Stay safe at home. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Selamat Raya. Di bahagian belakang tu. Belakang ada. Okey. Peringatan kepada semua, pastikan tuan-tuan yang menyertai program Majlis Khatam ini dapat menanda kehadiran untuk dapatkan CJ kehadiran. CJ kehadiran. Itu yang pertama. Kemudian pastikan juga pelajar yang menyertai, sama ada menyertai majlis atau menyertai program tadarus sepanjang Ramadan itu juga beri nama dan tulis link di bahagian pendaftaran untuk kita sediakan CJ. Baik, di penghujung perancangan program kita pada hari ini, saya bagi pihak penganjur panitia pendidik Islam, mewakili panitia pendidik Islam, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua telah menjayakan program daripada awal Ramadan sampai kepada hari ini. Semua adalah penyumbang kepada kejayaan program kami sepanjang bulan Ramadan ini. Dan andai sekiranya ada kelemahan daripada pihak kami, saya mohon rakan-rakan panitia pendidik Islam memohon kemaafan dan menyusun 10 jari daripada tuan-tuan sekalian dan anak pelajar. Maaf, sehingga kita bertemu lagi di lain kali. InsyaAllah, akhir kata, baiklah sama-sama kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.